আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অডিওটা আপাতত মিউট করে রাখার জন্য। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের 13th মিট আমাদের হতে চললো। প্রায় 3 মাস অতিক্রম করে এলাম আমাদের এই গ্রুপের সব মেম্বাররা মিলে। আমরা সবাই ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপায় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছি। সবাই চেষ্টা করছি ঠাকুরমা স্বামীজি যেভাবে তারা আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেছেন সেইভাবে আমরা যেন চলতে পারি। সবাই নিজ নিজ ভাবে প্রচেষ্টায় খুব সুন্দর পাঠ করছে, যে যে জায়গাটি থেকে পড়ছে খুব সুন্দর। আজকের প্রোগ্রাম শিডিউলটি একবার রিভাইজ করে নিই। যেহেতু এবারে এর পরের বছর মানে 2021-এ শ্রী শ্রী মায়ের জন্মদিন পড়েছে 5ই জানুয়ারি, সেহেতু আগামী দুটো মিট মানে আজকে এবং পরের রবিবার আমরা পাচ্ছি 5 তারিখের আগে, সেই দুটো মিটে আমরা শ্রী শ্রী মাকে কেন্দ্র করে আমাদের যে কথোপকথন হবে, আমাদের যে টকগুলি হবে সেগুলোকে মায়ের ওপর আধার করেই আমরা বলার চেষ্টা করব এবং সেইভাবেই আজকেও সাজিয়েছি। আজকে যেরাম প্রথমে আমি স্বামীজির জীবনী পড়ব, তারপর হিরণ্ময় পড়বে মা সারদা দেবী, শ্রী রামকৃষ্ণের শক্তি, তারপর একটি গান শুনবো আমরা মায়ের সর্বজ্ঞানন্দজির গলায়, তারপর লাইফ অফ মা সারদা দেবী থেকে পড়বে ঈশিতা, সুজিত পড়বে মা সারদা দেবীর একটি খুব সুন্দর জায়গা থেকে পাঁচালীর মতো করে পড়বে মায়ের ছোট্ট সেই জীবন এবং তাকে আমরা কিভাবে প্রণাম জানাতে পারি সেটিও তুলে ধরবে। এবং আমি পড়ব ব্যক্তিগতভাবে শতরূপে মা সারদা, মারুফি খানের একটি শতরূপে মা সারদা গ্রন্থটি থেকে পড়ব। শতরূপে মা সারদা না, আজকে পড়ছি জন্ম জন্মান্তরের মা গ্রন্থটি থেকে, মারুফি খানের একটি লেখা। পরে চেঞ্জ করেছি বইটি, যেহেতু শতরূপে মা সারদা থেকে হিরণ্ময় পড়ছে অলরেডি, সেহেতু আমি পড়ছি জন্ম জন্মান্তরের মা গ্রন্থটি থেকে পড়বো আমি। এইভাবে আজকের প্রোগ্রাম শিডিউলটি সাজানো হয়েছে। আমরা লেট না করে আমরা আমাদের প্রোগ্রামে চলে যাই। বেদিক চ্যান্টিংটা যেটা আমাদের সবার হয় প্রত্যেক দিন, সেটি আমরা শুরু করব বেদিক চ্যান্টিং এর মাধ্যমে। কারোর ভিডিও অন আছে, ভিডিওটা বলবো অফ করে দিতে। হ্যাঁ, বেদিক চ্যান্টিং সবার হাতে যেন থাকে ওই চ্যান্টিং এর মন্ত্রটা, সবাই মিলে আমরা যেন করি। অডিওটা অফ করতে বলবো, হিরণ্ময়ের অডিও মনে হচ্ছে অন আছে। ओम शांति शांति शांति। The translation of this Sanskrit hymn is like this. Om, may we all be protected, may we all be nourished, may we work together with great energy, may our intellect be sharpened, may our study be effective, let there be no animosity amongst us. Om, peace, peace, peace. Peace in me, peace in nature, peace in divine forces. আমরা পড়ছিলাম স্বামীজির জীবন থেকে। In the previous talk we have seen in the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciple. From this book we are reading from the chapter Sri Ramakrishna, Guru of Swami Vivekananda, how Sri Ramakrishna entered into deep sadhana,
how he used to spend night after nights in deep meditation, and how he always yearned, had been longing to see Mother Kali. We have seen in short, continuing from that part today, the agony of longing for his divine mother was gradually increasing. In the evening, on the bank of the Ganga, he would cry aloud, "Another day is gone in vain, mother, for I have not seen thee. Another day of this short life has passed, and I have not realized the truth." Then doubts would cross his mind, and he would say, "Art thou true, mother, or is it all fiction, mere poetry without any reality? If thou does not exist, why can I not see thee? Is religion then a fantasy, a mere castle in the air?" But this skepticism was only momentary. Like a flash of lightning, he would recall the lives and the struggles of those who had been blessed with the vision of God, and he would redouble his efforts. One day, the agony became quite unbearable. It was an excruciating pain. He thought that life was useless without the vision of God, and determining to put an end to it, he seized the sword that was hanging in the mother's temple. All on a sudden, the Divine Mother, illuminating everything with her effulgent splendor, revealed herself to him. He fell unconscious to the floor. What happened after that, he did not know, nor how that day or the next day passed. For within him was a constant flow of ineffable bliss, altogether new, and he felt the direct presence of Divine Mother. After this vision, Sri Ramakrishna became God intoxicated. The period subsequent to this was replete with thrilling incidents of a spiritual nature. He was just stepping into a new realm, vast and limitless. He had extraordinary visions in trance as well as in normal consciousness, and in reality belonged to another region where he held communion with strange, invincible beings. To people about him, all this looked like madness, pure and simple. Though the young priest had been blessed with the vision of the Divine Mother, yet he was not happy, for it was not continuous. Could it be that his thirst after God, intense as it was half-hearted? He put fresh energy into his struggles and increased his prayers to the Divine Mother. As his realizations deepened, his vision of the Mother began to be continuous. The image in the temple disappeared, and in its stead there stood the living Mother herself, smiling and blessing him. He actually even felt her breath on his hand and heard her anklets tinkling as she went to the upper story of the temple. She did the separation between him and his Divine Mother gradually vanish, and he became her child. His whole mind and nervous system thus became attuned to the highest reality and unable to respond to any worldly stimulus. Sex consciousness was completely erased from his mind. Mathuranath even contrived to tempt him secretly, but he passed through such trials quite unscathed, embodiment of purity and self-control that he was. He himself said that in his whole life, not even in dream, did he look upon a woman other than as the visible representation of the Divine Mother. The physical shock
of the first vision of the mother was so great that for a time his body became subject to various ailments. He went back to Kamarpukur at the request of his mother, and there his relatives, anxious on account of his health and in order to divert his mind to worldly affairs, married him to a young girl from a neighboring village. He readily agreed to the proposal, seeing it as the will of the Divine Mother. This stay at Kamarpukur did him much good, but soon he returned to Dakshineshwar and was plunged once more into stormy struggles, forgetting his mother, wife, and relations. Days, weeks, and months passed in the search for truth. At this time, there came to Dakshineshwar a nun who was an adept in the path of devotion as well as in the intricacies of the Tantrika sadhana. She was the first to diagnose the cause of Sri Ramakrishna's maladies and his so called madness. She saw that Sri Ramakrishna was in the state which is known in the Vaishnava scriptures as Mahabhava, and that his experiences were the result of his extreme love for God. Happy the man who had such experiences. She was convinced that in his trances he had scaled the ultimate heights of spiritual realization. From these and various other factors, she came to the conclusion that Sri Ramakrishna was an incarnation, and this she established before an assembly of Pandits, scholars, giving the scriptures as her authority. Sri Ramakrishna accepted her as his guru and practiced under her guidance the devotional and tantrika methods of sadhana, in which he attained perfection in an incredibly short time. We have seen how much intense sadhana Sri Ramakrishna passed through. Though he was an incarnation, though in later times saints, pandits, Brahmins, scholars, godmen all tell that he was nothing but God. But to show us, to keep living example, he has gone through so much sadhana so that we undertake at least a small amount of sadhana in our lives and we practice the teachings of of Sri Ramakrishna more intensely in our everyday life. After this, the next speaker is Hiranmoy. Before going to Hiranmoy, I want to make an announcement in this group that we have opened a new channel in YouTube named as Visiting Pilgrimages, which I have already sent many a times in our group. This particular YouTube channel has been made to display various religious sacred places of India especially, and also around the world, specially focusing on a Ramakrishna Math and Mission centers, direct and indirect, throughout India, crossing villages, cities, and even mountains, where not only temples, but along with that, how service-related work are going through in various levels, be it in hospitals, be it in reaching students in the most distant areas, be it offering food to the needy, be it relief camps during natural calamities. All these things will be shown in a proper manner through this channel. We are trying our level best, and we want all the members in this group to have an active participation in this channel. Wherever you go, if you observe any Ramakrishna Mission Center or any small private ashrama, keeping ideal as Thakur Ma and Swamiji, they are carrying out various service-related work, or they are celebrating small festivals along with the local people. Make sure that you take a video snap through your mobile and send it to me. If the quality is good, we will show that very video in our channel. Many people
will get to know such beautiful work of Ramakrishna Math and Mission, and also they will get associated with it. Now, as per the schedule of today, we'll go to Hiranmoy. Hiranmoy আমাদের পড়ে শোনাবে শতরূপে মা শারদা গ্রন্থটি থেকে পড়বে হিরণময়। যে জায়গাটি থেকে পড়বে সেটি হলো মা শারদা দেবী শ্রী রামকৃষ্ণের শক্তি। আগে আমাদের পড়ে শুনিয়েছে কিছুটা, তারপর থেকে আরো 2 পেজ মতো আমরা অনুরোধ করব হিরণময়কে আমাদের পড়ে শোনাবার জন্য। হিরণময়, হিরণময় আমাদের সঙ্গে আছে? দেখছি আমাদের গ্রুপে কিছু কি ফল্ট হয়েছে, টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছে? হিরণময়, হিরণময়ের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। মিউট অপশনটা ওকে অফ করতে হবে, তারপরেই বলতে হবে। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। শতরূপে শারদা বইটি থেকে পড়ছি। ঈশ্বরের মর্তলীলার সনাতন রীতি হলো এই যে যখনই ঈশ্বর আসেন সঙ্গে সঙ্গে আসতে হয় তার শক্তিকেও। এদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা এক জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের। কারণ অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির মতোই তারা অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদা দেবী পরস্পরের দ্বারা জীবন সঙ্গী রূপে নির্বাচিত। যুবক গদাধরের জন্য বহু চেষ্টাতেও যখন মনমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ভাবাবিষ্ট হয়ে গদাধর একদিন তার অভিভাবকদের বললেন অন্যত্র অনুসন্ধান করা বৃথা। জয়রাম বাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়িতে দেখগে বিয়ের কোণে সেখানে কুটো বাঁধা হয়ে রাখা আছে। আবার অপরদিকে দেখি যে শ্রীমাও এই ঘটনার বহু পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণকে তার ভাবী পতি হিসেবে চিনিয়ে রেখেছিলেন। সারদা তখন নিতান্তই শিশু। চমকপ্রদ সেই ঘটনা হলো এই, সেবার শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কীয় ভাগ্নে হৃদয়রামের বাড়ি শিহরে কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ওই উপলক্ষে গদাধর শিহরে আসেন এবং আসরে বসে কীর্তন যাত্রাগান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু নরনারীর সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীও শাহরুখকে নিয়ে তার পিত্রালয় শিহরে হৃদয়ের বাড়িতে এসেছেন কীর্তন শুনতে। কীর্তনের আসর ভেঙে যাবার পরে জনৈক বয়স্কা প্রতিবেশিনী সারদাকে কোলে নিয়ে রঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়? তৎক্ষণাৎ শিশু সারদা দুহাত তুলে অদূরে উপবিষ্ট তরুণ গদাধরকে দেখিয়ে দিলেন। এভাবে যেদিন সারদামণি স্বয়ংবরা হয়েছিলেন সেদিন তার বিবাহ শব্দের তাৎপর্যবোধও ছিল না। গদাধর কামারপুকুরে এসেছেন। জয়রাম বাটি হতে সারদাকেও আনা হলো। তিনি তখন 14 বছরের কিশোরী। গদাধরকে কেন্দ্র করে কামারপুকুরে আনন্দ মেলা বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত পাড়ার মেয়েদের কাছে গদাধর কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছেন। সারদা শুনতে শুনতে হয়তো অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তা দেখে মেয়েরা তাকে তুলতে যেত, বলতো, এমন কথাগুলি শুনলে না ঘুমিয়ে পড়লে? গদাধর তুলতে বারণ বলতেন, না গো না, ওকে তুলো না, ও কি সাধে ঘুমোচ্ছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না, চোচা দৌড় মারবে। নিজের স্তবর প্রত্যুত্তর শুনলে সারদা দেবী একেবারেই স্বরূপে লীন হয়ে যাবেন। জাগতিক সম্বন্ধে সারদা দেবী তার বিবাহিতা পত্নী, কিন্তু এটাই তো তার আসল পরিচয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণই জানতেন সেই স্বরূপের পরিচয়।
পরমেশ্বরী জগৎমাতাই স্বয়ং মানবী রূপে সারদা দেবীর শরীর অবলম্বনে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী রূপে এ জগতে। সারদা দেবীর একজন প্রখ্যাত জীবনীকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ঠাকুর কথাগুলি কি অর্থে বলিয়াছিলেন তিনিই জানেন। হয়তো তিনি এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন যে শ্রীমায়ের মন স্বভাবতই এরূপ ঊর্ধ্বগামী যে নরলীলার উপযোগী পরিবেশ রচনার পূর্বে হৃদিশ উচ্চ তত্ত্ব কর্ণগোচর হইলে মায়া বলে তা সাধনের পূর্বেই তিনি এমন গভীর সমাধি নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে লীলা বিগ্রহ ধারণী ব্যর্থ হইয়া যাইবে। স্বামী শিবানন্দকে একদিন রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ওই যে মন্দিরে মা অর্থাৎ ভবতারিণী রয়েছেন, তার এই নহবতের মা সারদা দেবী অভেদ। সারদা দেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তোমার কে? সহজ কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি আমার মা আনন্দময়ী। অন্য একদিন শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, যে মা মন্দিরে আছে তিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনি এখন আমার পদসেবা করছেন। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন, তাহলে শ্রী শ্রীমাকে ঠাকুর কোন দৃষ্টিতে দেখছে? আমার মনে হয় তিন রকম ভাবে। শিষ্যারূপে উপদেশ করছেন, পতিব্রতা রূপে পদসেবার অধিকার দিয়েছেন এবং সাক্ষাৎ জগদম্বী রূপে পূজা করেছেন। শ্রীশ্রীমাও তাকে পতি, গুরু এবং ইষ্টরূপে সেবা পূজা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে একত্র বাস করতেন, সেই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলতেন, সে যে কি অপূর্ব দিব্য ভাব থাকতেন তা বলে বোঝাবার নয়। কখন ভাবের ঘোরে কত কি, কখন হাসি, কখনো কথা, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া, এইরকম সমস্ত রাগ। সে কি এক আবির্ভাব আবেশ? দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে। ভব সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না। একদিন তার সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয় কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ হিরণময়, খুব সুন্দর ভাবে পড়লো মায়ের জীবনী থেকে, মায়ের কিছু কথা পড়লো। আমরা অনেক কিছু শিখলাম মায়ের ব্যাপারে, অনেক কিছু অজানা জিনিস জানলাম। আগামী দিনেও আমাদের অনুরোধ থাকবে হিরণময়ের কাছে, এই এত সুন্দর বইটি থেকে আস্তে আস্তে করে যেরাম সারিবদ্ধভাবে পড়ছে, সেরাম যাতে আগামী দিনেও আমাদের পড়ে শোনায় মায়ের জীবন, মায়ের কথা। এবার আমরা একটা মাতৃ সঙ্গীতে যাব, খুব সুন্দর সেই সঙ্গীত। তারপর আমরা ঈশিতার কাছে যাব। সেই গানটা একটু তোমরা সবাই শোনো, খুব সুন্দর গানটি, যেহেতু মায়ের কথা হচ্ছে। গাইছেন স্বামী সর্বকানন্দজি। কে জানে কালী কেমন, কে জানে কালী কেমন, কে জানে কালী কেমন, সরদর্শনে না পায় দর্শন, সরদর্শনে না পায় দর্শন, কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে কলিপদ্ম বনে হংস শানে হংসী রূপে করে রমন কলিপদ্ম বনে হংস শানে হংসী রূপে করে রমন। কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন। আত্মা রামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবে তার ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছা বই ইচ্ছা যেমন তার ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছা বই ইচ্ছা যেমন। কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন। প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তারণ সিন্ধু তরণ। প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তারণ সিন্ধু তরণ। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন। কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন। সরদর্শনে না পায় দর্শন, সরদর্শনে না পায় দর্শন। কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে রে কালী কেমন। শুনছিলাম স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজির গলায় এত সুন্দর একটি সঙ্গীত। কটা কথা বলি, একটু অবাক জিনিস দেখলাম। আজকে মাকে কেন্দ্র করে তো প্রোগ্রাম, কিন্তু যখন স্বামীজির জীবন পড়ছিলাম সেখানে ঠাকুরের জায়গাটি থেকে আমরা পড়ছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনা, সেখানে কিন্তু দেখলাম মায়ের উল্লেখ হলো। এটা কিন্তু প্ল্যানিং ছাড়াই, যেখানে বলছে যে ঠাকুর, আর তোমরাও দেখলে যে যখন বিবাহ হচ্ছে মা সারদা দেবীর সঙ্গে তার ফ্যামিলি মানুষরা যখন দিলেন বিয়ে, তো সেটিকে কিন্তু ঠাকুর দেখছেন যে এটা মহা মায়ার ইচ্ছে, এটা স্বয়ং মার ইচ্ছে যে এই বিবাহ হোক। তারপর হিরণময় যেরকম পড়লো, দেখলাম আমরা কি সুন্দর ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভাবে কি জ্ঞানে তার সহধর্মিণীকে দেখতেন সেটি বলল। আবার এই যে গানটি আজ এখন যেটি হলো, কে জানে রে কালী কেমন, সেটাও আমাদের শিডিউলে ছিল না। আমি ভাবলাম এটা তোমাদের শোনাই, যেহেতু মায়ের কথা হচ্ছে। মাই তো সেই। দেখলাম ঈশিতাও খুব সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডে একদম পারফেক্ট যে ইমেজটি সেটা তুলে ধরলো। এটাও প্ল্যান তো ছিল না। এটা প্ল্যান ছিল না। তো এরামই অনেক কিছুই আমাদের জীবনে স্বামীজি বলছে, স্বামীজির কথায় যে স্বামীজি বলছে যে আমি কিন্তু কিছু প্ল্যান করে করি না, কিন্তু সব হয়ে যাচ্ছে। কেন? ওই আমরা স্বামীজির ঠাকুর মা তাদের হাতে যদি আমাদের নিজেরকে সমর্পণ করতে পারি, দেখবো সব আপনি আপনি আমাদের হবে।
এটা বিনায়ক লোহানীর জীবন যেদিনকে সোহেল বলছিল, বিনায়ক লোহানীও এইটি বলে থাকে যে আমি কিন্তু কিছু প্ল্যান করে শুরু করেছি এমন কিন্তু নয়, এত মানুষের দায়িত্ব। উনি বলেন যে আমি তো ওদের বাবা মা, অনাথ বাচ্চাদের, এটি আমি দেখি যে স্বামীজির কাজ সেইভাবে যেন চলছে। যাই হোক, এবার আমরা চলে যাব ঈশিতার কাছে। ঈশিতা আমাদের লাইফ অফ মা সারদা দেবী যেরকম পড়ছে অনেক দিন ধরে, ক্রমশ পড়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে আজকে যেখানে অবধি পড়েছে তার থেকে আরো 2 পেজ মতো ঈশিতা আমাদের পড়ে শোনাবে লাইফ অফ মা সারদা দেবী। So last meet we talked about the Shodashi Puja and the relationship between Sri Ma and Thakur, and how Sri Ma was affected and attacked by dysentery. So we will continue from that. In এক মিনিট 1875, ঈশিতা, 1 মিনিট, দুঃখিত। এই কারুর অডিওটা কারুর অন আছে, ওই সম্পিতাদির মনে হচ্ছে অডিওটা অন আছে, সেই জন্য আওয়াজ চলে আসছে। ঈশিতার কথা পরিষ্কার শোনা যাবে না। আমার বিনীত অনুরোধ যেন মিউটটা যেন সবাই অন করে দেয়, মিউট অপশনটা। ঈশিতা শুরু কর। বুঝতে পারছি না। In 1875, she had a severe attack of dysentery, so severe that she was given up for lost. When all human remedies failed, as a last and desperate act of prayer and supplication for divine intervention, she resolved to perform the rite of Hatya before the deity Shimvavahini, according to which one observes the vow of starving unto death if no divine assistance comes. Within a few days of her fast, the goddess is said to have revealed the name of some simple medicines, taking which she was cured. Some time after, she had a severe attack of malaria with enlargement of spleen, for which she was subjected to curious countryside treatment of branding with red hot iron in the region of spleen, with what effect no one knows. It was on her fourth visit to Dakshineshwar along with her mother in 1881 that she had to return the very next day owing to the rude behavior of Hriday, nephew and caretaker of the master. But the injured feeling of the mother had instantaneous repercussion on Hriday. A few days after this, he indiscreetly worshipped with flowers the feet of a young daughter of Trailokyanath, the proprietor of the temple. As such an act of worship was supposed to be very harmful to the girl concerned, her father dismissed Hriday from the temple service, with the order that he should no more enter the temple precincts. This was a corroboration of the warning that the master had given to Hriday, who had been for some time past behaving discourteously towards him. He had told him that one might insult him, the master, with impunity, but dire consequences would follow if the Holy Mother were so treated. The mother stayed at Dakshineshwar till about September 1885, when her happy days there ended with the transfer of the master for treatment, first to Shyamapukur in Calcutta and afterwards to Kashipur, where he passed away in August 1886. While the men disciples arranged for the nursing and general treatment of the master, the Holy Mother took upon herself the duty of preparing the diet of the master and feeding him. Though for a Parda lady like herself, it was very inconvenient to stay in those places, she put up with everything with a sense of satisfaction derived from the feeling that she was of service to the master. And she threw herself heart
and soul into the work. There are two incidents of importance recorded about the Holy Mother's experiences during her attendance on the Master at Kashipur. The Master was then lying in a weak and exhausted condition, unable to move without the assistance of others. But one day the Holy Mother saw him running out of the room. Startled, the mother went inside the room to verify her observation, and she found the master's cot empty. Shortly after, she found him returning. She made inquiries of him about this the next day. The master first made light of it, saying it was all the result of her heated brain. But when she pressed for an explanation, he informed her that Niranjan and some other disciples had gone to make palm juice from a date palm, that there was then a cobra on the palm, and that he went there in advance using his higher powers to drive away the cobra and protect them. This event, looking strange and miraculous, has to be accepted as it comes from the mother's lips. It also raises interesting issues regarding the master's ailment. Another occurrence was her experience at Tarakeshwar Shiva temple, where she had gone to pray and seek divine remedy for the master's illness, which had been declared incurable by medical men. For 2 days she lay before the deity without food or drink, supplicating for some remedy. During the night of the second day, she was startled to hear a sound resembling the breaking of a pile of earthen pots at one blow. She woke up from her torpor, and the idea flashed in her mind: who is husband and who is wife? Who is my relative in this world? Why am I about to kill myself? Freed from all personal attachments, her mind was full of intense spirit of renunciation. She had another vision in which she saw that the image of Mother Kali was bent to one side. When she asked the deity, "Mother, why do you stand like that?" she got the reply, "It is because of this." Pointing to the master's diseased throat, she said, "I also have it in my throat." All such experiences prepared her mind for the exit of the Master from his earthly sojourn, which took place on the 16th August 1886. With the passing of the Master, this phase of Mother's life came to a close. So here I will stop, and from next day we'll continue from the life of Mother after Master's passing and after Master left his mortal body, and how she went to a pilgrimage to Vrindavan. So I'll move forward to Orkoda. খুব সুন্দর পড়ছিল ঈশিতা, যেন ওই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই যারা আছি এই মিটে ওই ঠাকুরের সেই জগতে চলে গেছিলাম আমরা। খুব ভালো লাগলো আমাদের সেই সব কথা শুনে, এবং যেন বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে না, যেন ওই যখন ঠাকুরের শরীর যায় মায়ের কথা পড়ছিল, যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি, এত সুন্দর মায়ের জীবন। আচ্ছা, এরপর আমরা সুজিতের কাছে যাব, এবং আমি একটা কথা বলে রাখি, আমি যে জায়গাটি থেকে পড়বো সেটা হচ্ছে ওই জন্ম জন্মান্তরের মা গ্রন্থটি থেকে। একজন মুসলিম ভদ্র মহিলা, বাংলাদেশের খুবই জ্ঞানী গুণী মানুষ, মারুফি খান, তার একটি লেখা এই বইটিতে বেরিয়েছে শ্রী শ্রী মায়ের ওপর, খুব সুন্দর। আর তার জীবনটিও একটু ডেসক্রাইব করেছে যে কিভাবে তিনি এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন। সেগুলো খুব ভাল লাগবে শুনতে, কারণ আমরা হিন্দুদের কাছ থেকে তো শুনি, বাঙালিদের কাছ থেকে শুনি মায়ের জীবন, মায়ের লেখা, কিন্তু একটি অন্য ধর্মের মানুষের কাছে শ্রী শ্রী মা কত আপন, আমরা কত কি শিখতে পাই তাদের কাছ থেকে, সেগুলো
দেখার চেষ্টা করব। আপাতত এখন যাচ্ছি সুজিতের কাছে। সুজিত আমাদের দেখবে, সবাই আমি কথা দিলাম সবারই খুব সুন্দর লাগবে একটা নতুনত্ব কিছু। আজ আমরা সুজিতের থেকে শুনবো শ্রী শ্রী মায়ের উপর। সুজিত। সুজিত। সুজিত, আছো তুমি? হ্যালো সুজিত, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সুজিত। আচ্ছা, আমি আহ, শ্রী 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 মা শারদা নামামৃতম নামে একটি ছোট চুটি বই থেকে পড়ছি। খুব সুন্দর পাঁচালির আকারে দেয়া রয়েছে এখানে। প্রথমেই মাতৃপ্রণাম। মনে রাখি মা তোমার অপূর্ব জীবনী, কিভাবে করিব শুরু চলে না লেখনী। তুমি মাগো আদ্যাশক্তি জগত জননী, রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্য দায়িনী। চরণে মোড়ে ঠাই দাও কৃপা করি, বিদ্যা সদৃশ রূপ কোমল বরণী, সর্বজন হৃদয়ের তমসাহারিণী। পরমা প্রকৃতি দেবী মানবী রূপিণী, রামকৃষ্ণ গতা প্রাণা সুখ প্রদায়িনী। তুমি মাগো সিদ্ধিদাত্রী সর্ববিদ্যাসার, চিরারাধ্যা ভগবতী জননী আমার। জ্ঞান ভক্তি দাও মোরে শ্রী শারদা মাতা, শক্তি দাও লিখিবারে তব জয় গাথা। অভয়া বরদাজন ত্রিতাপহারিণী, তুমি আমি মা শারদে জগত জননী। পবিত্রতা স্বরূপিণী নুমি অনুক্ষণ, ধ্যান জ্ঞান সদা মোর ও দুটি চরণ। তোমারে ডাকি যে মাগো নয়নের জলে, মতি যেন রহে সদা উপদ কমলে। জয় শ্রীমা। এবারে শ্রীমায়ের আবির্ভাব। বাঁকুড়া জেলায় গ্রাম জয়রামবাটি, নানা শস্যে পরিপূর্ণ শ্যামলিমা মাটি। বিষ্ণুপুর মহকুমা থানা কোতলপুর, আমার পুকুর হতে ক্রোশ 2 দূর। স্বচ্ছতোয়া দামোদর নদ বহে ধীরে, উত্তর পশ্চিম হতে গ্রামেরও উত্তরে। সেতা হতে স্বল্প দূরে গ্রামটি শিহর, মায়ের মাতুলালয় তাহারই ভিতর। শ্রীমায়ের জন্মকথা অতি মনোহর, কথিত আছে যে তাহা শুনি পরস্পর। শ্রীমায়ের মাতৃদেবী শ্যামা ঠাকুরানী, পিতৃগৃহে সে সময় ছিলেন যে তিনি। একদিন সন্ধ্যাকালে শৌচকার্যে যান, অন্ধকারে বোধগম্য হয় না স্থান। কাছে ছিল বিল্ল বৃক্ষ বসি তার তলে, মধুর নূপুর ছন্দ বাজে কর্ণমূলে। চাহিয়া দেখেন তিনি বৃক্ষ শাখা হতে, অপরূপা বালা এক নামিল ধরাতে। সুকোমল হস্তবেড়ি ধরিল গলেতে, মুখে বলে এলেম মা তোমার ঘরেতে। শুনিয়া কন্যার বাণী মন অচেতন, শ্যামা সুতা জন্মকথা মধুর শ্রবণ। সেই হতে অনুভবে জননীর মাতা, উদরে প্রবেশ কেহ করিয়াছে তথা। দেব দেবী লীলানিত্য দেখে দিবারাতি, প্রতিস্থানে গিয়া সব নিবেদিতা সতী। স্বামী রামচন্দ্র লক্ষ্মী দেবী কৃপা করি আসিছেন ঘরে, পূর্বেতে স্বপ্নেও তিনি দেখেছেন তারে। দেবী কৃপা তরে রহে পবিত্র অন্তরে। এইভাবে 10 মাস কাল হলো পূর্ণ, জয়রাম বাটি হলো মার স্পর্শে ধন্য। ধন্য সেই গ্রামবাসী ধন্য ধুলি কণা, মহাতীর্থ যেথা মার পদ রজকণা। দরিদ্র গ্রামটি হলো সমৃদ্ধিশালিনী, সুবিখ্যাত হলো দেবী শ্রীসিংহ বাহিনী। বলি বসে সব কথা পরে স্থানান্তরে, কি লিখিতে কি লিখিব মনে নাহি ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা রঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা রঙ্গে হলে যে সহায়, মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী নমি তব পায়। রামকৃষ্ণ সঙ্গে তুমি হলে মা জননী, সন্তান বৎসলা মাতা স্নেহ নির্ঝরিণী। অপার মহিমা তব বর্ণিতে না পারি, জীবন সার্থক হোক তব নাম সরি। 1260 সাল 8ই পৌষ, আর কৃষ্ণা সপ্তমীর তিথি বৃহস্পতিবার। দুই দণ্ড পল রবি শুভক্ষণে,
ভূমিষ্ঠ হলেন মাথা মুখুজ্জে ভবনে। মাতার জনক যিনি সর্বগুণধাম, রামচন্দ্র উপাসক রামচন্দ্র নাম। রামচন্দ্র মুখার্জি মহাভাগ্যবান, যার ঘরে জগন্মাতা আবির্ভূতা হন। ইষ্টনিষ্ঠা সদাচার লোকহিতাকারী, ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠ চিত্ত জয়কারী। চাষবাস পৌরোহিত্যে স্বল্প আয় তার, অকুণ্ঠ দানেতে তবু সদাই উদার। সার্থক তপস্যা সিদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি, জেঠা দেবী জন্মিলেন মানবী মূরতি। রাম পিতা শ্যামা মাতা কন্যা যে শারদা, যাহার জীবন গাথা হৃদয়ে সুখদা। উজ্জ্বলিল গৃহখানি মা শারদামণি, পরে ভগ্নী জন্মে এক নাম কাদম্বিনী। অবশেষে পঞ্চভ্রাতা জন্মিলেন পরে, তাহাদের বিবরণ দিব এর পরে। মেষ প্রসন্নকালী বরদা অভয়, পঞ্চভ্রাতা এই নামে পরিচিত হয়। ছোট ভাই অভয়ের কন্যা রাধারানী, তার আপন সন্তান সম পালন জননী। ভ্রাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূদের ছিলেন সহায়, মার স্নেহ যে পেয়েছে নমিতার পায়। ব্যবহার ছিল তার সহজ মানবী, সর্বজীবে সমদয়া মূর্তিমতি ছবি। ধমেও কাহারো মনে উদিত না হয়, ঊর্ধ্বলোক হতে দেবী এসেছে ধরায়। জন্ম কেন নাহি হলো সেই পুণ্যকালে, মনুষ্য জীবন মোর গেল যে বিফলে। বৃথাই জন্ম মোর বৃথা দুটি আঁখি, মধুর মায়ের লীলা কিছু নাহি দেখি। অটল বিশ্বাস দাও শ্রীচরণে মতি, শত শত বার মাগো জানাই প্রণতি। জয় শ্রীমা, জয় শ্রীমা। আজ এই পর্যন্তই, এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী মিটে আমরা মায়ের বাল্যজীবন নিয়ে আবার, বাল্যজীবন থেকে আবার পড়া কন্টিনিউ করব। এবং এখন চলে যাব অর্কর কাছে। খুব সুন্দর লাগলো সুজিত, খুব সুন্দর। এরম করে যেন শুনতে আরো ভালো লাগে, কারণ যেন ছোট ছোট আকারে কত মায়ের যে গুণ, মায়ের যে জীবন, মায়ের যে ব্যবহার, মায়ের যে কথাবার্তা, সেগুলো এত সুন্দরভাবে যিনি গেঁথেছেন, আর তুমি এত সুন্দরভাবে পড়লে। আর এটার ব্যাপারে বলি একটা খুব সুন্দর জিনিস, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু পড়ার কথা ছিল না, বা আমি ওকে বলেছি এই জায়গাটা থেকে, এই বইটা থেকে পড়তে, এমনও নয়। সুজিত সেটা জানে। তা আমি বললাম মায়ের ওপর কিছু বলো, যেহেতু মায়ের জন্মদিন আসন্ন। সেহেতু ও বললো আচ্ছা দেখছি। তারপর জিজ্ঞেস করলো যে কোথা থেকে পড়বো। তারপর আমারও আর দেয়া হয়নি কোন কি বই দেব। হঠাৎ কালকে ফোন করেছিলাম, তখন ও বললো যে আমার কাছে একটা খুব সুন্দর পাতলা বই আছে, এই বইটা আছে, তা আমি কি এখান থেকে পড়বো? তখন আমি বললাম আমার তো মানে এই বইটা জানা ছিল না, আমার নলেজে ছিল না। আমি বললাম আচ্ছা দেখি, ছবি তুলে পাঠাও কি আছে। তারপরেও আমাকে আমি ফোন করলাম, পড়ে শোনালো একটু। আমি বললাম বাহ, এ তো দারুণ জিনিস। তো আমি বুঝতেই পারলাম, আমরা সবাই বুঝতে পারছি এটা শ্রী শ্রী মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের ইচ্ছা। এবং আমাকে একজন মেম্বার বললো এই গ্রুপের, যে এই বইটা খুব ভাগ্যবানের বাড়িতেই এই বইটা থাকে, এটা কিন্তু খুব সহজ একটা বই নয়। তো ওদের যে বাড়ি, এবং ওর কাছে বই রূপে আছে, এমন নয় পিডিএফ, ওর কাছে একদম ফিজিক্যাল যে বই রূপে আছে। তো আমাদের সবাই যেন যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি যে তার ইচ্ছেতেই তার কথা পড়তে পারি, জানতে পারি, আমরা জানি, কিন্তু সেটা সত্যিকারের হচ্ছে আমাদের সামনে। খুব ভালো লাগলো সুজিত, আগামী দিনেও নিশ্চয়ই তুমি এখান থেকে পড়ে শোনাবে, এবং শ্রী রামকৃষ্ণের যেরকম জীবন বৃত্তান্ত থেকে পড়ে শোনাচ্ছ সেটাও কন্টিনিউ করবে। আজকে আমি চলে যাচ্ছি, আমি যে জায়গাটি থেকে পড়বো বলেছিলাম, মারুফি খানের লেখা। উনি লিখছেন, মাগো আশিস তোমার অশেষ ধারায়। বইটি হচ্ছে জন্ম জন্মান্তরের মা, তার মধ্যে একটি লেখা থেকে পড়ছি ওনার। শুরু করছেন উনি এই বলে, একটি প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায় হই, আপনি মায়ের কথা শোনান, মাকে পেলেন কি করে? নানাজনে নানাভাবে এই উত্তরটির জন্য উন্মুখ। এ সম্পর্কে আমার অনুভব, তিনি কৃপা করলেন, তারা তাদের অপার দয়ায় আমাকে অবগাহন করালেন বলেই তো মায়ের এবং ঠাকুরের করুণা হৃদয় জুড়ে আসন পেতে নিল। যখন গোলাপ ফোটে আমরা মুগ্ধ হই, বলি আহা কি শোভা, কি সুগন্ধ, ফল তুমি কত রূপে প্রকাশিত হয়েছ। কান পাতলে নিশ্চয়ই শুনতে পাওয়া যায়
ফুলেরও অনুভব। আমার যে প্রকাশ, সুগন্ধের যে বিকাশ, সে কি হতো যদি না তিনি আমাকে প্রকাশ করতেন তার সকল মাধুর্যের রূপ সুধা দিয়ে? এই হয়তো সৃষ্টির রহস্য। সম্ভবত এখানেই সীমার মধ্যে অসীমের আসা যাওয়ার গূঢ় তত্ত্ব। প্রাণ মন যখন ব্যাকুল হয়ে দূরের জগতে পরিভ্রমণ করে, হৃদয় যখন বিহঙ্গের ডানায় শূন্য থেকে শূন্যে ছুটে বেড়ায়, কি এক আনন্দ! আমি তৈরি হচ্ছি তাদের আদর্শ বাণী মন্থনের জন্য। শ্রী শ্রী ঠাকুরের, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমা সারদা কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ তখনও শুধুমাত্র নামেই পরিচিত। আশ্চর্য মহিমাময় তখনও তারা আমার জীবনে এসে উপস্থিত হননি। আমার গর্ভধারিণী মায়ের তীব্র ইচ্ছায় আমি পড়তে এলাম ভারতীয় বৃত্তি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 1978 সাল। অসংখ্য প্রতিকূলতা পেরিয়ে এক অভাবনীয় যোগাযোগে পৌঁছে গেলাম এক মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের ছায়ায়, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। আমার কাঁচা মাটি মন যেন মহারাজের সুকোমল স্নেহ স্পর্শে নতুন রূপ পেতে শুরু করলো। ক্রমশ আমার উপলব্ধির জাগরণ ঘটতে শুরু হলো। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ, এই দুই জ্ঞান তাপসের সান্নিধ্যে আমার বোধকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চললো। মনের ভূমি কর্ষিত হয়ে যে বীজ নীরবে নিভৃতিতে ঠাকুর মা বপন করে দিয়েছিলেন, তারই বিকাশ ঘটিয়ে দিতে আমায় পরম যত্নে কাছে কাছে রাখলেন এই দুই মহাপ্রাণ মানুষ। আমি যেন এক দ্যুতিময় আলোর কিরণে স্নাত হলাম, স্নিগ্ধ হলাম। সেই সঙ্গে অনুকূল প্রতিকূল পথ প্রান্তর পেরিয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে নিজে বারবার বললাম, বড় দয়া, বড় কৃপা তোমাদের, নইলে এই আমি কে, কি আমার পরিচয়, কি আমার স্পর্ধা বলি তোমাদের কথা? তোমরা যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তাই তুলে নিলে অন্য সমাজ থেকে, অন্য দেশ থেকে। তবু জানি দশের থেকে ভিন্ন নই, রোগ শোক তাপ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। তারপরও প্রতি মুহূর্তে জানি কি করুণায় সিঞ্চিত করে চলেছ আমায়। গর্ভধারিণীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন হতে শিশুর কান্নায় উদ্বেল হয়ে কেঁদেছিলাম, মা ছায়া দাও, বড় কষ্ট। করুণা ঝরানো দুটি আঁখি মমতায় গভীর হয়েছিল। শুনেছিলাম বরাভয় বাণী, আমি আছি। ব্যাকুল হয়ে তার আঁচলের স্পর্শ চাইলাম কাঙালের মতো। তিনি তার পরিধেয় দিয়ে আমাকে আবৃত্ত করে ধন্য করলেন। শিশুর মতো আঙুলটি বাড়ালেন তাকে ধরবো বলে। তিনি স্নেহ সুধাময় বক্ষে টেনে নিলেন পরম আদরে। 1982 সাল। অস্ত্রোপচারে যাবার মুহূর্তে আমার গর্ভধারিণী কয়েকটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, কিংবা বলা চলে আদেশ। তার মধ্যে একটি ছিল এমন, এই মা নিজেকে দেখিয়ে যদি অপারেশনের পর ফিরে না আসে, দুঃখ করবে না। জানবে তোমার মা আছেন। তুমি শ্রী শ্রী মাকে ভালোবাসো, তাকেই ধরে থেকো। আমি ছেড়ে গেলেও তিনি তোমায় কখনো ছেড়ে যাবেন না। আমি নশ্বর, তিনি অবিনশ্বর। মা আমার অপারেশনের পর ফিরে আসেন। কি বিচক্ষণ মহিলা! আমায় শেষ সম্বলের সঞ্চয়টুকু দিয়ে গেলেন, মাকে ধরে থেকো। তার মৃত্যুর পর বাস্তব আমায় ভয়াল এই চেহারা দেখালো। সংসার মানুষ তাদের স্বস্বরূপ প্রকাশিত হলো, আর আমি সবকিছুকে উপেক্ষা করে যেন প্রতিদিন অনুভব করতে শুরু করলাম শ্রী শ্রী মায়ের উপস্থিতি। ছুটে চললাম গ্রামে গঞ্জে, শহর বন্দরে। নিজের ধর্ম বিশ্বাসে স্থির থেকে ঠাকুরমা স্বামীজির কথা শোনবার দায়িত্ব যেন অবলীলায় বহন করতে লাগলাম। সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু হলো এক সীমাহীন আনন্দে, উদ্যমে। কখনো রেলগাড়ি, কখনো লঞ্চ, নৌকা কিংবা বাস, উড়োজাহাজ চেপে চললাম। বছরের পর বছর ভিতর রাজ্যে শুধুই ধ্বনি, বলো বলো আরো বলো। সেবার লঞ্চে করে সুদূর বরিশাল হয়ে, ঝালকাঠি, পিরোজপুর হয়ে শ্রীরামকাঠি, এক প্রত্যন্তর গ্রামে আমাদের যাত্রা। বিকাল 5টায় লঞ্চ ছাড়ার সময় নির্দিষ্ট, সেই মতো লঞ্চে এসে উঠলাম। মাঝারি আকারের জলযান। যারা পূর্ববঙ্গের নদীর সঙ্গে পরিচিত নন, তারা অনুমান করতে পারবেন না
মেঘনা পদ্মার এপ্রিল মে মাসের কোনো কোনো দিনের চেহারা। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য শিল্পীরাও যাত্রী সঙ্গী হয়েছেন, কিন্তু লঞ্চ ছাড়ার মিনিট 15 আগেই দেখলাম সবাই নেমে যাচ্ছেন। শিল্পীরা কেউ কেউ বললেন, দিদি, এই ছোট লঞ্চে যাওয়া মানে নির্ঘাত মরণ, নেমে পড়ুন। অবাক হলাম, এরা বলছে যা তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু আমি যে মায়ের কথা বলতে চলেছি। হেসে বললাম, না, আমি নামছি না, আমি যাচ্ছি মায়ের কথা শোনাতে। হতভম্ব ওরা আমায় নিদেন পক্ষে মাথা খারাপ এই ভেবেই একে একে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। সম্ভবত 2-3 জন ব্রহ্মচারী ও আমি যাত্রা শুরু করলাম। খুব নির্বিঘ্নে নদীপথ পেরিয়ে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি হয়ে শ্রীরামকাঠি পৌঁছলাম পরদিন। বিরাট আয়োজন, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিশাল মাঠে নারী পুরুষের সমাবেশ। কালীপদ মহারাজ, স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ ফরিদপুরের সভা শেষ সড়ক পথে এসে যোগ দিলেন অনুষ্ঠানে। একজন মুসলমান মেয়ে এসেছে মায়ের কথা বলতে, সেও এক বিস্ময় এলাকাবাসীর কাছে। তারপর অনুষ্ঠান শেষে মানুষের ঢল। আহ আহ, কি শোনালে গো! চোখের জলে আমি তখন দেখছি শ্রী শ্রী মায়ের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মুখখানি। আমরাও যেন শুনলাম, পড়লাম, আমাদেরও যেন গায়ে কাঁটা দিল। আগামী দিনে শ্রী শ্রী মা চাইলে এই জায়গাটি থেকে পড়ে শোনাবো একজন মুসলমান ভক্ত শ্রী শ্রী মায়ের কিভাবে ভালোবাসছেন ঠাকুরমা স্বামীজিকে, কিভাবে একটি পবিত্র জীবন যাপন করছেন এবং কিভাবে মায়ের কথা আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আশা করি সবারই ভাল লেগেছে। আজকের মিটটি খুব সুন্দর হয়েছে, ছোট মিট, কিন্তু শ্রী শ্রী মাকে নিয়ে সবাই খুব সুন্দর বলেছে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যারা স্পিকার ছিল আমাদের সঙ্গে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা শান্তি মন্ত্রটা বলে নিয়ে শেষ করব। আমাদের প্রোগ্রামের একদম শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। শ্রী শ্রী মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সকলের যেন আধ্যাত্মিক চেতনা ঘটে। জয় মা।